Hi, boys. Good morning. Welcome to Who Wants Tuition. Today we will be doing the lesson reading of the chapter Panchatantra. This is for Kannada Advanced 6th grade ICSE syllabus. What we'll do is we will read the lesson and also explain that in English. All right. Now, this lesson is from the book Tili Kannada, Dvitiya Bhasha Kannada Patya Pustaka, Araneya Taragati. All right. And it's the 7th lesson. This lesson is written by M. Gopalakrishna Adiga. Now let's start with the reading. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ 3 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. Means Puratana Kala means what? Ancient time. Long ago, very long ago. No one knows how long ago. That is ancient time, right? There was a king who had 3 male hire, Gandu Makkalu, boys. Okay, but who's this guy, man? Where is he looking at? And where are they all looking at? God knows. ರಾಜಕುಮಾರರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಚವೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಹೋ, ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿನ್ಸ್. These prince, right? They are also just like you boys, not interested in studies, always lazy. And they used to waste a lot of time. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ if at all they continue doing the same and continue wasting time, right? What king thought was none of them will be eligible to sit on the throne like this. Okay? ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ರಾಜ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ, and he appointed lot of these teachers. Hey, ನೀನ್ ಬರಪ್ಪ. See, the Raja has become very old by that time. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ, but everything went to a waste. ವ್ಯರ್ಥ means waste. ಅಧ್ಯಾಪಕನೊಬ್ಬ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ರಾಜಕುಮಾರರು ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. So as soon as they come across any teacher, right, they used to get scared and they used to run away. See here, guys, ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು means to run away. Okay. What is this, man? He looks like a Game of Thrones kind of king. Okay. ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂತು and time passed. ರಾಜನ ನಿರಾಶೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು and king started feeling very disappointed. Ayyo, what is happening? None of my kids are like eligible or serious about their life, their work, their this one, that one and all. He used to think like that. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ ತನ್ನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ.
So in the end, what the king did is he called all the learned or all the teachers and educated educators to his uh, in one meeting. And no, he called everyone together and organized one meeting, tea party meeting. ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ, and he explained them clearly what his problem is. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಸೊ he asked them, anyone among you can help me in this? How about you, old man? How about you, guy with the specs? Yeah, he started, maybe he didn't point out, but generally he asked everyone. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, and for a long time, right, no one answered. Ayo, who wants to take care of this prince and his headache, man? Maybe they thought to them, and fees also, this king won't give us good fees. Let him go to Byju's or Unacademy or physics wala. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎದ್ದು ನಿಂತ. In the end, one guy stood up. ಮಹಾರಾಜರೇ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಕೈಲಾದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. So what this guy said, "O king, if at all you give me the responsibility of your kids' education, I will do what is possible from my end." See, he didn't promise the result. Yeah, I think he also goes for some Byju's employee or some online coaching. Yeah, he didn't promise the result. What he said is, I'll do my best. That's all. ಈ ವಿದ್ವಾಂಸನೇ ವಿಶ್ವಶರ್ಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೈ ವಾಸ್ ವಿಶ್ವಶರ್ಮ. ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ನಾಲೆಜ್, ರೈಟ್, he had become very popular in this country. ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಠ. ಪಾಠ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಠ. ಹೇಳಲು ಮುಂದೆ ಬಂದನೆಂದು ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ವಾಟ್, ರವೀಂದ್ರ ಬೈಜು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೈ ಸನ್ನ? ಅಯ್ಯೋ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರವೀಂದ್ರ ಬೈಜು, ಇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವಶರ್ಮ. ರಾಜನ ಅರಮನೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಅದರ ಸುತ್ತ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಗಳಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್, ರೈಟ್, ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀಸ್. ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮರಗಳ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಉದ್ದವಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್, ಅಗಲವಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ರೂಫ್ ಟಾಪ್, ರೈಟ್, these shade of these trees used to fall like this. Hey, what is this prince? He become a foreigner, huh? Maybe he got his hair dyed. And this guy become young, huh? Oh, no, he's not. This is Vishwasharma actually. And here his father is very happy. Oh, my kids are going to learn from this one. Yeah, his jacket looks like one Alibaba jacket, man. Okay. ವಿಶ್ವಶರ್ಮ ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏಕಾಂತವಾದ ಮೂಲೆಗೆ ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. So what Vishwasharma did is, oh, Appa, Prince, come on rooftop where there is like no one to ask me
what is happening, what is not happening, and will sit there. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಕುಳ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಕುಳಿತ. So he made them sit in front of him, and he also sat. But here they are all sitting next to each other. Hey, Vishwa Sharma became so old. Maybe they are all growing up, no? Okay. Yeah, that's how it looks. Here he looks like one Buddhist monk. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇವರಿಂದೇನೂ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೇಟ್ ದಿಸ್ education a lot, right? And initially they were not happy with them. Hey, yaramma the Vishwa Sharma daily coming and eating our head. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಳಲು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಳಲು. ಏಳಲು, ದಿಸ್ ಲ should come here. ಏಳಲು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವೆನಿಸಿತು. But after some time, right, they were not interested to get up from this place. Yeah, maybe his teaching was so addictive. Wait, let me correct that. ಏಳಲು, I wear that ಏಳಲು. ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಳಲು. Sorry boys. But they were like very addicted to this guy's teaching. Vishwa Sharmana Vidyabhyasada Riti Apurva. Like he had a very unique way of teaching, Vishwa Sharma. Avanu hige arambisida, and this is how he used to start. Godavari Nadi Teeradalli Doddadondu Mara. On banks of river Godavari there is a huge tree. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್, ರೈಟ್? ದೇ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದ. And this is how he started telling all those stories. Hey, what is this elephant flying, man? Flying elephant, flying cheetah. Maybe they are all in part of story. And here is one. Hey, this cheetah has one tail. And what is this? Star Trek. It's just this imagination, boys. There are only two guys. One guy failed. And this guy, I think he dyed his hair again. Okay. ಅವೆಲ್ಲ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಕಥೆಗಳು. And all his stories, right, were more of this animals and bird story. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥವು. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು. ಮನುಷ್ಯನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಕಥೆಗಳು. So they were like lot of these situations, right? Tough situation. So it was more related to that and how you can find solution from those situations. So his story was around that. Adarsha Snehita yaru? Who is an ideal friend? ಗೆಳತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? It is not ಗೆಳತನ, it is ಗೆಳತನ. ಳ should come here. Wait, let me correct. Where did that go? I don't know, there's something wrong with this la and la. ಗೆಳತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? How do we continue our friendship? Your parents will be going for that. My school reunion meeting is there. I will go meet my old friends. They all go, no? That is how they want to be in touch with their friends. After 20-30 years, they all go and they will tell, oh, that happened, this happened. Again, they'll come back and start with their monotonous routine work.
ಹ? ನಮಗೆ ವಿನಾಶ ತರಬಲ್ಲ ಆಸೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್? ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದು ಜಾಗರೂಕನಾಗುವುದು, ಉದ್ದತ್ತನಾಗಿ ಚತುರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗುಡ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಟಿ is actually beneficial for every human being is what his story was around. ವಿಶ್ವಶರ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ರೈಟ್, ದೇ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಪಂಚತಂತ್ರ, ರೈಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನೀನು ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಬೇಕು. ಈವನ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚತಂತ್ರ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಕಥಾಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವು ರತ್ನಗಳಂತಿವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕತೆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅವು ರತ್ನಗಳಂತಿವೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಜೆಮ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಹೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೇವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಬಾಯ್ಸ್. ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೇವ್ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೇವ್. ಇದು ತುಂಬ ರಸಭರಿತವಾದ ಕಥೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ವೆರಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ it says that everyone has to be always in alert and should always be ready to self-defense. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರಿ ಇತ್ತು. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಿರ್ಜನವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವಾಸ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಿರ್ಜನ? ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಅರೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇವ್. ಒಂದು ದಿನ ನರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಸುವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಸಿಂಹವೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ವೆನ್ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅರೌಂಡ್, ರೈಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಲಯನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನರಿ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿವನ್ ನಾರಿ ಹಿಯರ್? Nari, okay. So it was kind of very desperate when it came there. Hey, what has this been? Almost 20 minutes? Okay.
ಗುಹೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ ಆ ಸಿಂಹ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂಸಿ ನೋಡಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೆಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅದು ನರಿಯ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಾರಿಯ. ನಾರಿಯ ಮೀನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನರಿ. ನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಕ್ಸ್. there's a ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರಿ. ನರಿಯ ವಾಸಸ್ಥಳ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಂಹ ಭಾವಿಸಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಸ್ಮೆಲ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಹಾರ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲೆಯುವುದು ಏಕೆ? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಕೀಪ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಂಚು ಒರಗಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ನರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಸವಿಯೂಟ ಸಿಕ್ಕದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್, won't I get some nice delicious food? Guys, and there is some spelling mistake. Blame it on Google Translate. So what I would suggest is when you are reading, right, keep your textbook also with you. See here, this hottige has become hottige. Maybe it's not Google Translate. I only gave some wrong command. Yeah. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನರಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಳಿ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹದ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡವು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಕೇವ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಸಾ ದಿಸ್ lion's pug mark, not pug mark, what is that? The feet mark, yeah. Pug mark, they call pug mark, no? I don't know. ಅದರ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತೊಡಗಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಲಯನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೇಸಿಂಗ್. ಅನಂತರ ಅದು ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗು ಹೇಳಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಮ್ಹೌ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶೌಟೆಡ್, ಎಲೆ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಹೆ ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ? ಓ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕೇವ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಕಮ್ ಹೋಮ್, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನರಿಯೇ ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಯರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು not invite me but make me comfortable like that. Yeah. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನೀನು ಮೌನ, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸೈಲೆಂಟ್. ನಾನು ಒಳಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ನಂಬಲೆ. ಸೊ ಶುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಹೌಸ್? ಸಿಂಹ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್, he started thinking, ಓಹೋ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಗುಹೆಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕೇವ್, ರೈಟ್, and this cave is scared of me. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ನರಿಯನ್ನು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಾರಿಯನ್ನು, ನರಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. So because of that reason it is not inviting the fox. ಹೀಗೆಂದು ಸಿಂಹ ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿತು. ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲಯನ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್, ನರಿರಾಯರೇ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು, ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ದಿಸ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಫಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಥಾಟ್, ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನರಿ ಉಳಿ ಹೇಳಿತು. ಉಳಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಲೌಡ್ ಹೈ ಟೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಪಲಾಯನ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರಿಯ ಗುಹೆಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗಲು ನಾನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕೇವ್, I have decided to sacrifice you and go. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಳಗೊಳಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ನರಿ ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಮಾತನಾಡುವ ಗುಹೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಥಾಟ್? ಎನಿವೇ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ cave, right? So what it actually did is it ensured that its life is not in danger. Though it was in danger, it had the quick thinking of how to come out of it. Guys, I know it's almost 25 minutes story, but this is how the lesson is charted out in your book, right? And we will again do the lesson reading when we meet in class.